ओके चलो तो हवे आपणे जे छे ए हाइड्रोकार्बन चेप्टर जे छे एनी आपणे धीरे धीरे जे छे ए शुरुआत तो करी दीधी थी। हवे आ शुरुआत दरमियान आपणे जे छे शुं काम करेलुं छे तो के हाइड्रोकार्बननुं आपणे पहेला एक वर्गीकरण शीख्या। ए वर्गीकरणने आधारे आपणे कीधुं हतुं के हवे आपणे हाइड्रोकार्बनने 4 भागमां वेचवाना थशे। केटला भागमां वेचशुं? 4। आल्केन, आल्कीन, आल्काइन अने एरिन। हवे आज 4 संयोजनों आपणी पासे बनेला छे। आज 4 घटको आपणी पासे आवेला छे। आनी जो आपणे वात करीए तो आमना माटे जे छे आपणे हवे एक वस्तु शीखवानी नक्की थई गई हती के शुं तो के आपणे एनी बनावट शीखवानी थशे। अने बीजा नंबरनी जो वात करीए तो बीजा नंबरे आपणे शीखवानुं थशे एमना रासायणिक गुणधर्मो। हवे घणी वखत एवुं थतुं हशे के कोकना रासायणिक गुणधर्म ए कोकनी बनावट पण होई शके छे। बराबर छे। तो एनो अर्थ एवो थई गयो के आपणे आल्केन थी शरूआत करवानी वात थई हती के आल्केन जे छे एनो मतलब शुं थाय के जे sp3 संकरण धरावतो घटक छे अने आ sp3 संकरणनी जो आपणे वात करीए तो आने आपणे कई रीते दर्शावता हता तो के आने आपणे આવી રીતે दर्शावता हता के भाई आल्केन तमारे बनावવું હોય તો તમે જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓ દ્વારા આલ્કેનને બનાવી શકો છો। પછી એના રાસાયણિક ગુણધર્મની આપણે ચર્ચા કરીએ તો આપણે એક રાસાયણિક ગુણધર્મ શીખ્યા। આપણે રાસાયણિક ગુણધર્મની જો વાત કરીએ તો આના માટે આપણે એક રાસાયણિક ગુણધર્મ જે છે એ શીખ્યા। હવે આ જે રાસાયણિક ગુણધર્મ જે છે એને આપણે દર્શાવવા માટેની રીતની વાત કરીએ તો આપણે પહેલો ગુણધર્મ શીખ્યા હેલો આલ્કેનની બનાવટ। એ હેલો આલ્કેનની બનાવટ દરમિયાન અમે તમને એવી પણ માહિતી આપી હતી કે જ્યારે કાર્બન પરમાણુ જે છે એ એક કરતા વધારે પ્રકારના આવેલા હોય જેના કારણે આપણને નિપજ મળવાની શક્યતા એક કરતા વધારે થતી હોય તો આવા સમયે આપણે જે છે નિપજ કઈ પસંદ કરવી એનો આધાર હતો કાર્બોકેટાયન ઉપર। એટલે ત્યારે મેં તમને કહી દીધું હતું કે આલ્ફા હાઇડ્રોજનને આધારે મળે છે પણ હવે આપણે થોડુંક ડિટેલમાં જોઈએ। હવે આપણે વાત કરવાની છે આજે કાર્બોકેટાયનની સ્થિરતા વિશે। जो आ घणी बधी जग्याए काम आवशे। आपणे जे कार्बोकेटायन शब्द बोलीए छीए ने तो आ कार्बोकेटायन जे छे ए आपणे घणी बधी जग्याए काम आववानो छे। तो हवे आपणे आ जे कार्बोकेटायन जे छे एनी स्थिरतानी आजे चर्चा करशुं। बराबर। अने पछी आ ज गुणधर्मनुं एकादुं उदाहरण पण सोल्व करावशुं। हवे जो कार्बोकेटायन शब्दनो मतलब आवो थतो तो के कार्बन जे छे एनी पासे 6 इलेक्ट्रॉन अने पॉजिटिव चार्ज आवेलो होय। बरोबर छे। शुं कहेवाय ने के भाई कार्बननी जो आपणे वात करीए तो कार्बननी पासे जे छे 6 इलेक्ट्रॉन अने पॉजिटिव चार्ज जो आवेलो होय तो एने आपणे जे छे सेना वडे दर्शावशुं तो के एने आपणे दर्शाववानुं छे कार्बोकेटायन तरीके। हवे आज कार्बोकेटायन शब्दनी वात करी तो एने संयोजकता जे छे खूटे छे। जो આપણે એવું શીખેલા છીએ કે કાર્બન જે છે ચતુઃ સંયોજકતા ધરાવે છે તો આ કાર્બન જે છે કેવો થઈ જાય? સ્થાયી થઈ જાય। પણ હવે આપણે એમ કીધું કે આની એક સંયોજકતા ખૂટી ગઈ એની બદલે પોઝિટિવ ચાર્જ આવી ગયો। मतलब કે કાર્બનને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે। मतलब કે કાર્બનને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે। તો જો તમે આને કોઈને કોઈ રીતે જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરશો तो इलेक्ट्रॉनનું दान करवाथी कार्बोकेटायन जे छे ए कार्बोकेटायननी स्थिरता जे छे ए स्थिरता केवी थाय छे तो के स्थिरता वधे छे। એટલે હવે આપણે જો અહીંયા માહિતી આપી દીધી ભાઈ સમજો કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરવાથી कार्बोकेटायन जे छे ए कार्बोकेटायननी स्थिरतामां शुं थाय छे? वधारो थाय छे। शुं थाय छे? वधारो थाय छे। तो हवे आज कार्बोकेटायननी जो आपणे वात करता होय तो हवे आपणे एने आल्फा हाइड्रोजन द्वारा जे छे ए इलेक्ट्रॉननुं दान करशुं, अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा दान करशुं। बराबर छे। तो हवे कार्बन पॉजिटिव जे छे एनी स्थिरता जे छे सेना उपर छे तो के अत्यारे आपणे वात करीए आल्फा हाइड्रोजननी संख्या उपर। बरोबर छे। हल पूरतो आपणे शुं करीए के आनी स्थिरता कोना उपर छे? आल्फा हाइड्रोजननी संख्या उपर अथवा
ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ ઉપર સૌથી વધારે તાના ઉપર જોઈએ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ ઉપર સૌથી વધારે હોય, પણ આપણે સમજવું છે એટલે આપણે શું લખશું? કાર્બનની સ્થિરતા આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા દ્વારા. હું તમને હવે ઉદાહરણ તરીકે 3 જુદા જુદા બંધારણ શીખવાડીશ, બરોબર છે? આવી રીતે, અને અહીંયા આવી જશે Cl. એક ઉદાહરણ તમને શીખવાડીશ આવી રીતે, અને અહીંયા આવી જશે Cl. એક ઉદાહરણ તમને શીખવાડીશ આવી રીતે, અને અહીંયા આવી જશે Cl. અને ચોથું બંધારણ લખી જ નાખી હવે. અને અહીંયા લખી નાખું છું Cl. થઈ ગયા 4 બંધારણ. હવે સાંભળો, આજે આપણી પાસે 4 જુદા જુદા પ્રકારના બંધારણો જે આવેલા છે એની જો વાત કરીએ તો એને આવી રીતે દર્શાવશું કે અહીંયા જે ક્લોરીન છે એ ક્લોરીન શું કરશે? બંધના ઇલેક્ટ્રોન લઈને છૂટો પડશે. એટલે જ્યારે એ ક્લોરીન છૂટો પડશે એટલે આના પર શું આવશે? પોઝિટિવ ચાર્જ. હવે આ જે પોઝિટિવ ચાર્જ આવ્યો ને એ કાર્બન બીજા 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. એ કાર્બન જે છે એ શું કરશે? તો કે એ કાર્બન છે બીજા 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. એટલે આને જે છે એ કહેવામાં આવે છે તૃતીયક કાર્બોકેટાયન. આને શું કહેવાય? તૃતીયક કાર્બોકેટાયન કહેવાય. હવે અહીંયા જો, અહીંયા જે છે આ ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન છૂટો પડી જાય, અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ આવી જાય, અહીંયા 2 કાર્બન જોડાયેલા છે. એટલે કાર્બન જોડાયેલા છે ને એને કહેવાય દ્વિતીયક કાર્બોકેટાયન. 2 છે એટલે શું કહેવાય? દ્વિતીયક કાર્બોકેટાયન. હવે અહીંથી જો આ ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન લઈને છૂટો પડશે એટલે આની પર પોઝિટિવ ચાર્જ આવે, આની સાથે એક જ કાર્બન જોડાયેલો છે. જો આ જે પોઝિટિવ ચાર્જ વાળો કાર્બન છે ને એની બાજુમાં બીજા કેટલા કાર્બન જોડાયેલા છે એને આધારે એનો પ્રકાર નક્કી થાય. તો અહીંયા એક જ જોડાયેલું છે એટલે આને કહેવાય પ્રાથમિક કાર્બોકેટાયન. અને અહીંયાથી જો આ ક્લોરીન જે છે ઇલેક્ટ્રોન લઈને છૂટો પડી જાય તો હવે આની પાસે એક પણ પ્રકારનો જે છે એ કાર્બન આવેલો નથી. આની પાસે એક પણ પ્રકારનો કાર્બન જે છે એ કાર્બન આવેલો નથી. તો એનો મતલબ શું થયો? તો કે ભાઈ એનો મતલબ જે છે એવો થઈ ગયો છે કે હવે આને મિથાઇલ કાર્બોકેટાયન કહેવાય. શું કહેવાય? મિથાઇલ કાર્બોકેટાયન જે છે એના તરીકે ઓળખાવી શકાય છે. તો હવે આપણી પાસે 1, 2, 3 અને 4 એમ 4 જુદા જુદા પ્રકારના જે છે એ કાર્બોકેટાયન આવી ગયા છે. પણ આ બધા કાર્બોકેટાયનમાંથી કોની સ્થિરતા વધારે છે એ કઈ રીતે નક્કી કરશું? તો કે એ નક્કી કરવાનું થશે આપણે આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા દ્વારા. સાંભળો છો શું કીધું? આપણે કોના દ્વારા નક્કી કરશું? આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા દ્વારા. હવે એને ગોતવા નીકળીએ. ચાલો, હવે આપણી પાસે આ જે કાર્બોકેટાયન જે છે એની સાથે જોડાયેલા જે કાર્બન હોય ને એનું નામ છે આલ્ફા કાર્બન, અને એની સાથે જોડાયેલા જે હાઇડ્રોજન હોય ને એનું નામ છે આલ્ફા હાઇડ્રોજન. આવી રીતે જો કે ભાઈ કાર્બનની સાથે જોડાયેલો હાઇડ્રોજન એટલે આલ્ફા હાઇડ્રોજન. તો જે ડાયરેક્ટ જોડાયેલો નહીં જોવાનું, તો આની સાથે આઈ જોડાયેલો છે તો આને પણ આલ્ફા કાર્બન આલ્ફા હાઇડ્રોજન કહેવાય. આને પણ આલ્ફા કાર્બન આલ્ફા હાઇડ્રોજન કહેવાય. આને પણ આલ્ફા કાર્બન અને આલ્ફા હાઇડ્રોજન કહેવાય. તો એનો અર્થ એવો થયો ઓવરઓલ આની પાસે આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 9 થઈ. કેટલી થઈ? 9. 3 કાર્બન ને 3 પાસે એક હાઇડ્રોજન, 3 હાઇડ્રોજન એટલે 9. હવે અહીંયા જો, આ કોણ થયો? કાર્બોકેટાયન. આ કોણ થયો? આલ્ફા હાઇડ્રોજન. આ કોણ થયો? આલ્ફા હાઇડ્રોજન. કારણ કે એ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. પણ આ હાઇડ્રોજન જે છે ને આ એ તો ડાયરેક્ટ જોડાયેલો છે. અહીંયાનો જે હાઇડ્રોજન છે એ તો શું છે? ડાયરેક્ટ જોડાયેલો છે. હવે જો ડાયરેક્ટલી જોડાયેલા હોય તો આપણે એને જે છે એ દર્શાવી શકતા નથી. એટલા માટે થઈને આ હાઇડ્રોજનને આપણે આલ્ફા હાઇડ્રોજનની લિસ્ટમાં લેતા નથી. તો આ બંધારણ પાસે આવેલા આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા માત્ર કેટલી લેવાની? 6.
એક વખત ફરીથી સમજાવું છું કે આને શું કામ ના પાડી આપણે, કેમ કે એ ડાયરેક્ટ કાર્બ કેટાયન સાથે જોડાયેલો છે, એ આલ્ફા કાર્બન ભેગું જોડાયેલો નથી. હવે અહીંયા જો બીજા નંબરની વાત કે આની પાસે તમે જુઓ આ એક જ આલ્ફા કાર્બન છે, આ બે તો ડાયરેક્ટ જોડાયેલા છે. તો માત્ર આપણે આને ધ્યાનમાં રાખશું, માત્ર આપણે આને ધ્યાનમાં રાખશું અને એટલે કહી શકશું કે આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા આની પાસે કેટલી થઈ ગઈ? 3. આની પાસે કેટલી થઈ ગઈ? 3. હવે અહીંયા જો અહીંયા કાર્બોકેટાયન છે, આલ્ફા કાર્બન એક પણ નથી. અને જો આલ્ફા કાર્બન એક પણ ન હોય તો આનો મતલબ જે છે એ શું થઈ ગયો? તો કે જો આલ્ફા કાર્બન આની પાસે ન હોય ને તો એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે હવે આપણે આજે બંધારણ જે છે એમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેટલી લખી નાખશું? 0. કેટલી લખી નાખશું? 0. તો હવે આપણી પાસે તારણ આવી ગયું છે, નિતારણ આવી ગયું છે, બરોબર છે. નીચું આપણે કાઢી નાખ્યું છે. શું કાઢ્યું બહાર? તો કે કાર્બોકેટાયનની પાસે પોઝિટિવ ચાર્જ છે, એને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. એને ઇલેક્ટ્રોન આપવા માટે શેની જરૂર પડશે? તો કે ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરવાવાળા ઘટકની. એ કોણ છે? એ આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે. કોણ છે? આલ્ફા હાઇડ્રોજન. તો આવા આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યાની જો વાત કરીએ તો આપણી પાસે અહીંયા આલ્ફા હાઇડ્રોજન 9, 6, 3 અને 0 કેટલા આવેલા છે? 9, 6, 3 અને 0. તો હવે આપણે જે છે આના માટે એવું કહી શકશું કે જેની પાસે સૌથી વધારે આલ્ફા હાઇડ્રોજન હોય એ બંધારણની સ્થિરતા કેવી જોવા મળે? સૌથી વધારે. એની સ્થિરતા કેવી જોવા મળશે? સૌથી વધારે. તો હવે અહીંયા હું લખી નાખું છું કાર્બોકેટાયન, એની સ્થિરતાનો ક્રમ શું થઈ ગયો? તૃતીયક, દ્વિતીયક, પ્રાથમિક અને મિથાઇલ કાર્બ કેટાયન. આનો જે ક્રમ જે છે એ ક્રમ શું થઈ ગયો? તો કે ક્રમ થઈ ગયો તૃતીયક, દ્વિતીયક, પ્રાથમિક અને મિથાઇલ કાર્બ કેટાયન. તો હવે આપણી પાસે આટલા એવા જે છે એ કાર્બ કેટાયનની સ્થિરતા માટેના ઘટકો જે છે એ આવેલા છે. તો જો આ આપણે જે છે એ પેલું બોર્ડ જોયું કે જેની અંદર આપણે કાર્બોકેટાયનની સ્થિરતાને પ્રાધાન્ય આપી શકાય. હવે આને જ આધારે આપણે ઘણા બધા જે છે એ પ્રશ્નો જે છે એ પ્રશ્ન સોલ્વ કરવાના થશે ગુજરાત બોર્ડમાં અને જેડબલ્યુ નીટમાં. બરોબર છે. તો આ પેલું બોર્ડ હતું. હવે તો તમને જે છેલ્લે આપણે ટોપિક શીખાતા ને એનું યાદ કરાવડાવું, કેમ કે 2 દિનની અંદર આપણે જે છે પાછું એ જે છે થોડુંક જૂનું થઈ ગયું હોય. તો હું તમને એ જે રાસાયણિક ગુણધર્મ જે છે ને ખાલી એક યાદ કરાવડાવું છું કે કઈ રીતે આપણે રાસાયણિક ગુણધર્મ તમને શીખડાયો હતો. બરોબર છે. તો આલ્કેનના રાસાયણિક ગુણધર્મ નંબર 1 કે જેને આપણે નામ શું આપ્યું હતું? હેલો આલ્કેનની બનાવટ. અને હેલો આલ્કેનની બનાવટ જે છે એમાં સ્થિરતા આપણે એક નક્કી કરી હતી. બરાબર, 2 નિપજ મળતી હતી તો બેમાંથી કઈ નિપજ વધારે સ્થાયી બને એ જોતા હતા. એટલે હવે મારે તમને એમાં થોડા ઘણા પ્રશ્નો સોલ્વ કરાવવાના છે કે આમાં કઈ રીતે પ્રશ્ન સોલ્વ કરાવી શકાય. એટલે હેડિંગ મારી દઈએ છીએ હેલો આલ્કેનની બનાવટ. હવે આપણે અહીંયા શું કરી નાખીએ છીએ? હેલો આલ્કેનની બનાવટ જે છે એ બનાવટને સમજાવી શકાય. હવે સમજો તો હેલો આલ્કેનની બનાવટ જે છે એના માટેની જો ચર્ચા કરીએ તો આપણે આવું શીખતા ને કે તમારી પાસે જે છે એ શું આવેલું છે? તો કે ઇથેન આવેલો છે. એની પ્રક્રિયા તમે કોની સાથે કરો? ક્લોરીન સાથે. કોની હાજરીમાં? સૂર્યપ્રકાશની. તો આવી પ્રક્રિયાને આપણે નામ આપ્યું હતું વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. આવી પ્રક્રિયાને આપણે નામ આપ્યું હતું વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. હવે સમજો અહીંયા એક ક્લોરીન એક હાઇડ્રોજન સાથે જોડાવાનો છે. તો આ બંને કાર્બનના પ્રકાર જુઓ, બંને કાર્બનના બંધારણ જુઓ, એક જ સરખા છે. એક જ નિયમ મેં તમને શીખવાડ્યો હતો કે અલગ અલગ નિપજ ક્યારે મળે. મેં તમને નિયમ એક જ સમજાવ્યો હતો કે ભાઈ અલગ અલગ નિપજ ક્યારે મળે? જો હાઇડ્રોજનનો પ્રકાર અલગ હોય અથવા કાર્બનનું બંધારણ જે છે કેવું હોય? અલગ હોય. તો અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો આવું થયું ને ભાઈ. જો તમે કે CH3 બંને કેવા છે? સરખા. એટલે હું બંનેનો પ્રકાર લખવા જો કેવું થાય? એક. તો આનું IUPAC નામ પણ કેવું થાય? સેમ.
જો તમને પહેલા ઉદાહરણથી કદાચ ન ખબર પડે તો હું બીજા ઉદાહરણમાં સમજાવીશ કે અહીંનો એક હાઇડ્રોજન અહીંના એક ક્લોરીન સાથે જોડાય એટલે શું છૂટું પડે HCl અને જે જગ્યાએથી આપણે જે છે એ હાઇડ્રોજનને દૂર કર્યો છે ત્યાં કોને મૂકી દેવાનો ક્લોરીનને એટલે આનું નામ શું થઈ ગયું 1-ક્લોરોઇથેન હવે તમે સમજો માની લો કે મેં આની બદલે આ જગ્યાએ ક્લોરીનનું વિસ્થાપન કર્યું હોત તો આ કાર્બનની બદલે તો હું નંબર અહીંથી આપે તો એ નામ શું થાત 1-ક્લોરોઇથેન જુદી નિપજ કોને કહેવાય કે જેમના IUPAC નામ જુદા હોય બરોબર છે જુદી નિપજ જે છે એ કોને કહેવાય કે જેમના IUPAC નામ જે છે એ કેવા હોય તો કે જુદા હોય તો હવે આપણે એના પછીની વાત કરીએ જો તમને મેં આનું ઉદાહરણ સમજાવ્યું ત્યારે CH3CH2CH3 વત્તા Cl2 સૂર્યપ્રકાશ અહીંયા જો આ CH3 સરખા હવે તમે ઇમેજિન કરો તો આવડી જાય માની લો કે આ માર્કર પેન જે છે એ ક્લોરીન છે એક વખત ક્લોરીન અહીંયા આવે તો તમે શું કહેશો 1 2 3 1-ક્લોરોપ્રોપેન હવે માર્કર પેનને અહીંયા મૂકી દો હવે નામ આપો જો IUPAC 1 2 3 1-ક્લોરોપ્રોપેન હવે હું આ માર્કર પેન જે છે ને આ કાર્બન ઉપર રાખું કે આ કાર્બન ઉપર રાખું શું ફેર પડે એટલે કાંઈ ફેર ન પડે તો એનો મતલબ શું થયો કે બે બાજુથી IUPAC નામ એટલે હરખું જ છે એનો મતલબ કે આ બંને બંધારણ જે છે એ એક જ સરખા કહેવાય એટલે મારે એને એ કહેવું પડે પણ હવે હું આ માર્કર પેનને અહીંયા મૂકી દઉં તો આમ આવી રીતે તો આને શું કહેવાય તો હવે પછી આને કેવું પડશે મારે 2-ક્લોરોપ્રોપેન IUPAC નામ બદલાઈ જાય છે એટલા માટે થઈને આપણે આને જે છે એ બી પ્રકાર આપતા હવે એ અને બી બે પ્રકાર થયા એટલે આપણે શું કર્યું તો કે એટલે આપણે જે છે બે નિપજ બનાવશું છૂટું શું પાડી દેવાનું HCl કાં તો અહીંયાથી દૂર કરશું અથવા તો અહીંયાથી એટલે HCl છૂટું પડી જાય એ સરખું જ પડશે હવે અહીંયા લખી નાખો ચાલો CH3 CH2 CH2Cl અને અહીંયા શું આવી જશે CH3 CHCl અને CH3 જો ગઈ વખતે આપણે એવું શીખ્યા હતા ને કે આને કહેતા હતા 1-ક્લોરોપ્રોપેન આને કહેતા હતા 2-ક્લોરોપ્રોપેન તો હવે 1-ક્લોરોપ્રોપેન અને 2-ક્લોરોપ્રોપેન માંથી કઈ નિપજને મુખ્ય નિપજ કહેશું અને કઈ નિપજને ગૌણ નિપજ કહેશું તો એ સમજાવવા માટે મેં તમને કીધું હતું કે હવે આપણે ક્લોરીન ઉપર કુંડાળું કરી નાખવાનું ક્લોરીન ઉપર શું કરી નાખવાનું કુંડાળું ક્લોરીનને ધારી લો કે ઇલેક્ટ્રોન લઈને ભાગી ગયો છે પછી આપણે પકડવા નહીં જવાનું આપણે અહીંયા જોઈ લેવાનું કે હવે અહીંયા શું થયું તો કે CH3CH2 પ્લસ અહીંયા શું થયું CH3CH3 પ્લસ હવે જેની ઉપર કાર્બ કેટાયન નિર્માણ થયું એની બાજુમાં કેટલા કાર્બન છે એક એ કાર્બનનું નામ શું છે આલ્ફા કાર્બન એના હાઇડ્રોજનનું નામ શું છે આલ્ફા હાઇડ્રોજન એ આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેટલી છે તો કે 2 હવે અહીંયા જે કાર્બ કેટાયનનું નિર્માણ થયું એની આજુબાજુમાં કોણ છે આલ્ફા કાર્બન આ બાજુએ પણ કોણ છે આલ્ફા કાર્બન ન્યા કોણ છે આલ્ફા હાઇડ્રોજન ન્યા કોણ છે આલ્ફા હાઇડ્રોજન તો 3 ને 3 કેટલા થાય તો કે 6 થાય જ્યાં આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા વધારે એ કાર્બ કેટાયનની સ્થિરતા વધારે એટલે આપણે કીધું હતું કે આ નિપજ કેવી કહેવાય મુખ્ય હવે એક આ જુઓ CH3 અને Cl એક આવી નિપજ આપણે બનાવરાવીએ સોરી અહીંયા હાઇડ્રોજન એની પ્રક્રિયા કરીએ ક્લોરીન સાથે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં તો આ ક્લોરીન આ હાઇડ્રોજન સાથે જોડાય એટલે HCl અણુ છૂટો પડી જાય તો કે હવે આની સાથે હું જોડી દઉં CH3 CH3 અને અહીંયા આવી જશે CH3 અને ત્યાં આવી જશે Cl બરોબર પણ અહીંયા તમે જો મેં એક જ નિપજ બનાવી કારણ કે આ કાર્બનની સાથે હું આ જગ્યાએ જે છે એ ક્લોરીન જોડું અહીંયા ક્લોરીન જોડું કે અહીંયા ક્લોરીન જોડું બરોબર છે કે પછી અહીંયા ક્લોરીન જોડું તો આની અંદર આપણને ટોટલ કેટલી શક્યતા મળતી હતી 2
કઈ બે? તો કે એક આ હાઇડ્રોજનની સાથે મળી ગયું Cl વત્તા, હવે જો આ એ ત્રણે ત્રણ કેવા છે? એક જ સરખા છે. એનો મતલબ આને હું A નામ આપી દઉં તો આ બધાને મારે શું નામ આપવું પડે? તો કે આ બધાને મારે B નામ આપવું પડે. તો હવે આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએથી તમે બંધારણ જોશો કે નહીં, એ હરખું જ બનશે. તમારે બધી રીતે એનું IUPAC નામ જોવાનું છે. હું અત્યારે એક જગ્યાએથી દૂર કરીને તમને સમજાવું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંથી દૂર કરું છું, પછી IUPAC નામ કઈ રીતે બનાવવું એ પણ શીખડાવું છું. એટલે હવે અહીંયાથી દૂર કરું તો શું થાય? તો કે ભાઈ અહીંયા આવી જશે ક્લોરીન, અહીંયા આવી જશે CH2, અહીંયા CH, ઉપર CH3 અને નીચે પણ કોણ આવી જાય? CH3. આવી રીતે. તો આનું IUPAC નામ જે છે એ બનાવીએ આપણે કે ભાઈ 1, 2 અને 3, બીજા ઉપર Cl, બીજા ઉપર મિથાઇલ, એટલે આનું નામ જે છે એ શું થઈ જાય? 2 ક્લોરો, 2 મિથાઇલ ને પ્રોપેન. અહીંયા જો આ 1, આ 2 અને આ 3. અહીંયા શું થયું? પહેલા નંબરના કાર્બન ઉપર ક્લોરીન એટલે 1 ક્લોરો, બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર આવે 2 મિથાઇલ અને 3 ઉપર છે એટલે એને કહેવાય પ્રોપેન. બરોબર? 3 ઉપર છે એટલે એને શું કહેવાય? પ્રોપેન. હવે ધારી લો કે મેં આ જગ્યાએ લખ્યું હોત તો હું શું કહેત? 1 ક્લોરો, 2 મિથાઇલ અને પ્રોપેન. અહીંયા કીધું હોત તો 1 ક્લોરો, 2 મિથાઇલ અને પ્રોપેન. તો આ 1, 2 ને 3 માંથી કોઈ પણ જગ્યાએથી તમે દૂર કરેત ને તો એનું ફરજિયાત IUPAC નામ કેવું બને? 1 ક્લોરો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન જ બને. અને આમાં શું બન્યું? 2 ક્લોરો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન. હવે આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે આ બેમાંથી મુખ્ય નિપજ કોણ હશે. અહીંયાથી તમે ક્લોરીનને દૂર કરો એટલે આના ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ આવી જાય, એટલે 1, 2 અને 3 મિથાઇલ સમૂહ છે એટલે આની પાસે આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા થઈ જાય 9. એવી જ રીતે જો હું અહીંથી ક્લોરીન દૂર કરું તો અહીંયા આવી જાય કાર્બ કેટાયન, એની બાજુમાં આ એક જ કાર્બન છે અને એના ઉપર એક જ હાઇડ્રોજન છે, એટલે અહીંયા આવી જાય આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા માત્ર 1. કેટલી થઈ જાય? માત્ર 1. તો હવે આપણી પાસે 9 અને 1 હોય તો સ્વાભાવિક રીતે આને મુખ્ય નિપજ કહેવાય, આને ગૌણ નિપજ કહેવાય. શું કહેવાય? આને મુખ્ય નિપજ કહેવાય, આને ગૌણ નિપજ કહેવાય. તો આવી રીતના જે છે એ તમે સમજૂતી જે છે એ સમજૂતી આપી શકો છો. તો આ એનો પહેલા નંબરનો ગુણધર્મ થયો કે જેની અંદર આપણે હેલો આલ્કેન જે છે એ બનાવી શક્યા, એટલે કે આલ્કેનમાંથી હેલો આલ્કેન. ઓકે, તો હવે આપણે જે છે એ શું કરશું? તો કે હવે આપણે આલ્કેન જે છે એના રાસાયણિક ગુણધર્મ જે છે એમાં આગળ વધશું અને રાસાયણિક ગુણધર્મ જે છે એનો બીજા નંબરનો મુદ્દો જોઈએ બોર્ડ નંબર 3 ઉપર. ચલો હવે આપણે બોર્ડ નંબર 3 ઉપર જે છે એ બીજા નંબરનો રાસાયણિક ગુણધર્મ શીખીએ, જેને આપણે પુનર્વિન્યાસ પ્રક્રિયા દ્વારા સમજશું. કોના દ્વારા સમજશું? પુનર્વિન્યાસ પ્રક્રિયા દ્વારા. એટલે આપણે એને જે સમઘટકો મેળવવાની પ્રક્રિયાઓ કહેતા હતા ને એ પ્રક્રિયાઓ. એટલે બીજા નંબર ઉપર શું આવી જશે? પુનર્વિન્યાસ પ્રક્રિયા. જો આ આપણે સમઘટકો મેળવવાની વાત હતી, હું તમને પેન્ટેનના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવીશ. કેના ઉદાહરણ દ્વારા? પેન્ટેનના ઉદાહરણ દ્વારા. એટલે આપણે આની તમામ પ્રકારની માહિતી જે છે એ માહિતી આપણને એક જ જગ્યાએથી મળી રહેશે. તો હવે જો પેન્ટેનની વાત કરીએ તો પેન્ટેન એટલે શું? તો કે પેન્ટેનનો મતલબ એવો થાય કે આપણે આલ્કેનની સમાન ધર્મી શ્રેણીનું સૂત્ર જોવા જઈએ
તો એની અંદર શું આવતું હતું? CnH2n+2. હવે પેન્ટેનનો મતલબ થાય n બરાબર 5. n બરાબર 5 નો મતલબ શું થાય કે હવે હું અહીંયા સૂત્રમાં કિંમત મૂકું કે ભાઈ C5H2 ગુણ્યા 5 વત્તા 2, અથવા આપણે સિમ્પલ યાદ રાખતા હતા કે જેટલા કાર્બન હોય ડબલ કરીને 2 હાઇડ્રોજન ઉમેરી દો, બરોબર છે. તો આનું સૂત્ર થઈ જાય C5H12. આને પેન્ટેન તરીકે ઓળખાવાય. તો પેન્ટેનમાં કઈ રીતે પુનર્વિન્યાસ થશે એની હવે આપણે ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ પેન્ટેનમાં કઈ રીતે પુનર્વિન્યાસ થાય. તો કે ભાઈ પેન્ટેનની જો વાત કરીએ તો એનો પુનર્વિન્યાસ આપણે આવી રીતે સમજાવશું કે ભાઈ CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 અને 5. જો 5 કાર્બનની સરળ શૃંખલા છે એટલે આનું નામ છે પેન્ટેન. એટલે આનું નામ શું છે? પેન્ટેન. પછી જો આનો હું 2 સામાન્ય નામ બનાવીશ અને સામાન્ય નામ કઈ રીતે બનશે એ પણ હું તમને શીખડાવીશ. હવે 2 જુદા જુદા પ્રકારની શાખાનું નિર્માણ કરશું આપણે અને બંને શાખાનો જે છે એ પ્રકાર પણ શીખશું. તો અત્યારે જે આપણે બનાવ્યું ને, હું એનું સામાન્ય નામ લખતા શીખડાવીશ તમને. તો લાંબી શૃંખલા છે એટલે આનું કહેવાય નોર્મલ પેન્ટેન. એટલે આને શું કહેવાય? નોર્મલ. તો આજે આપણે છે ને એ આવી 3 શાખાના નામ પણ શીખશું. એટલે આ તો થઈ ગયું નોર્મલ પેન્ટેન. હવે આ પોતે ઘટક છે, મૂળભૂત ઘટક છે. આની પ્રક્રિયા આપણે કરવાની છે નિર્જળ AlCl3 ની હાજરીમાં. જો જઈ આની આપણે પ્રક્રિયા કોની સાથે કરવાની છે? નિર્જળ AlCl3 ની હાજરીમાં. હવે તમે નિર્જળ AlCl3 ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરશો કે નહીં, એટલે હાઇડ્રોજન અને મિથાઇલ સમૂહ જે છે એનું એકબીજા સાથે વિસ્થાપન થશે. આ હાઇડ્રોજન અને આ મિથાઇલ એ જગ્યા બદલશે. શું કરશે? જગ્યા બદલશે. એટલે હાઇડ્રોજન જે છે એ અહીંયા આવશે અને મિથાઇલ જે છે એ અહીંયા આવશે. હાઇડ્રોજન છે એ ક્યાં આવશે? અહીંયા. મિથાઇલ આવશે અહીંયા. હવે જેવું તમે દર્શાવ્યું છે એવું લખો. એટલે CH3 માં કઈ ફેરફાર કર્યો તો કે ના, CH3 અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજન લઈ ગયા, અહીંયા આવી ગયું CH2, અહીંયા એક હાઇડ્રોજન ઉમેરો એટલે શું થઈ ગયું? CH3. અને આખે આખું CH3 ક્યાં આવી ગયું? તો કે આખે આખું CH3 આવી ગયું નીચે. હવે આપણે આની જો વાત કરીએ તો અહીંયા જે છે એ આપણે બંધારણનું IUPAC નામ લખીએ તો આવું કહેવાય 1 2 3 4. તો આને શું કહેવાય? 1 2 3 4. અને બીજા નંબરની કાર્બન ઉપર શું થઈ ગયું? શાખા. એટલે આપણે આને કહેવાનું શું થશે? તો કે એટલે આપણે કહેશું 2-મિથાઇલ બ્યુટેન. એટલે આપણે એને શું કહેશું? 2-મિથાઇલ બ્યુટેન તરીકે ઓળખાવાનું થશે. હવે આ જે 2-મિથાઇલ બ્યુટેન જે મેં દર્શાવ્યું કે નહીં, તો આ 2-મિથાઇલ બ્યુટેન જે છે એમાં આપણે આવી રીતે દર્શાવશું. પણ આનું વારે જો સામાન્ય નામ લખવું હોય ને તો અત્યારે હું લખું છું આઇસોપેન્ટેન. અત્યારે હું શું લખું છું? આઇસોપેન્ટેન. હવે કેમ મેં આઇસો કીધું એ થોડીક વાર પછી સમજાવીશ. એટલે આ બંધારણ 1, આ બંધારણ બીજું. હવે એ જ બંધારણને પાછું અહીંયા લઈ આવું છું. CH3 CH3 CH2 CH3. આની પ્રક્રિયા ફરીથી આપણે કોની સાથે કરવાની છે? તો કે આની પણ પ્રક્રિયા કરવાની છે નિર્જળ AlCl3 ની હાજરીમાં. હવે જો નિર્જળ AlCl3 ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરો તો શું થાય એ જોવું છે આપણે. એટલે અહીંયા શું હતું બંધારણ? તો કે આ બંધારણનું નામ હતું આઇસોપેન્ટેન. બરાબર. હવે સાંભળજો. હવે આ જે હાઇડ્રોજન છે એને મારે મોકલવાનો છે અહીંયા, અને આ જે મિથાઇલ સમૂહ જે છે એ મિથાઇલ સમૂહને મોકલવાનું છે અહીંયા. હવે જો તમે જેટલો ફેરફાર કર્યો એ લખો. અહીંયા કોણ આવી ગયું? તો કે CH3. અહીંયા કોણ આવી ગયું? કાર્બન. એની નીચે કોણ આવી ગયું? CH3. અહીંયા કોણ આવી ગયું? CH3. અહીંયા કોણ આવી ગયું? CH3. હવે આપણી પાસે આજે બંધારણ આવ્યું કે નહીં, આ બંધારણ જે છે એની વાત કરીએ તો એનું IUPAC નામ કરશું 1 2 3.
આઈયુપીએસી માં શું લખશું? 2,2 ડાયમિથાઇલ. જો આઈયુપીએસી માં શું લખશું આપણે? તો કે આઈયુપીએસી માં લખશું 2,2 ડાયમિથાઇલ. બરોબર, બીજા ઉપર છે ને આ બે શાખા છે જો, અને 3 કાર્બન છે એટલે એને કહેવાય પ્રોપેન. એટલે એને શું કહેવાય? પ્રોપેન. કેમ કે લાંબી શૃંખલા 3 કાર્બનની જ થઈ. પણ જેવી રીતે અહીંયા મેં લખ્યું નોર્મલ પેન્ટેન, જેવી રીતે મેં અહીંયા લખ્યું આઇસોપેન્ટેન, એવી રીતે અહીંયા લખું છું નિયોપેન્ટેન. એટલે આને આપણે શું નામ આપ્યું? એટલે આપણે એને નામ આપ્યું નિયોપેન્ટેન. હવે આપણે આજે નિયોપેન્ટેન જે છે એ નામ આપ્યા તો આપણી પાસે 3 નામ થયા અને બંધારણ પણ 3 થયા. તો મેં સામેથી લીધું હતું ને એટલે તો 1, 2 અને 3. તો પેન્ટેન જે છે એ પોતાની પુનર્વિન્યાસની પ્રક્રિયા દ્વારા 3 જે છે એ 3 શૃંખલા સમઘટકો દર્શાવી શકે છે. કેટલી સમઘટકો દર્શાવી શકે છે? 3 સમઘટકો દર્શાવી શકે છે. પણ અહીંયા જે આપણે આ 3 નામ શીખ્યા ને એ 3 નામની હવે હું તમને વ્યાખ્યા શીખડાવીશ બોર્ડ નંબર 4 ની ઉપર. બરોબર છે? તો હવે બોર્ડ નંબર 4 માં આપણે શું કરશું? તો કે આ 3 ના નામ શીખવા છે. ચાલો જો, તો હવે આજે છે ને શૃંખલાના નામ કઈ રીતે બને એ હું તમને સમજાવું. ચાલો જો, તો હવે આપણે જે છે શું લખશું? જુદી જુદી શૃંખલા. હવે જુદી જુદી શૃંખલામાં આપણે 3 શીખવાનું છે. કેટલું? 3. પેલું એન. એન શબ્દનો મતલબ થાય નોર્મલ. એન શબ્દનો મતલબ શું થાય? નોર્મલ. તો જો નોર્મલનો મતલબ જે છે એ શું થઈ જશે? તો કે ભાઈ જ્યારે કાર્બનિક બંધારણ સરળ લાંબી શૃંખલા બનાવે એને શું કહેવાય? એને નોર્મલ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ CH3 CH2 CH2 આવો લીટો. લીટોનો મતલબ શું થાય? આગળ કંઈક જોડાઈ શકે છે. બરોબર? ચાલો CH3 CH2 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 અને લીટો. લીટાનો મતલબ આગળ કંઈક જોડાઈ શકે છે. CH3 CH2 3 વખત અને CH2 લીટો. આનો મતલબ શું થયો? કે આવું જ CH2 જે છે એ આમ 3 વખત આવેલું છે ને પછી એક CH2 છે. એટલે ટોટલ કાર્બન સંખ્યા જોવાની. અહીંયા સરળ લાંબી શૃંખલા કેટલા કાર્બનની? 3. અહીંયા સરળ લાંબી શૃંખલા કેટલા કાર્બનની? તો કે 4. અહીંયા સરળ લાંબી શૃંખલા જે છે કેટલા કાર્બનની? તો કે 5. તો આનો અર્થ શું થયો? કે 3 કાર્બન છે એટલે આને નામ આપવામાં આવે છે નોર્મલ પ્રોપેન. અહીંયા 4 કાર્બન છે એટલે આને નામ આપવામાં આવે છે નોર્મલ બ્યુટેન. અહીંયા 5 કાર્બન છે એટલે આને નામ આપવામાં આવે છે નોર્મલ પેન્ટેન. બરાબર છે? તો આ શૃંખલા જે છે એ શૃંખલા તરીકે દર્શાવી શકાય. નોર્મલ પ્રોપેન. હવે જો આ શાખા હોય ને ત્યારે પ્રોપેનની બદલે આને બોલવામાં આવશે પ્રોપાઇલ. જો અહીંયા છે ને એક લીટો છે. લીટોનો મતલબ શું થયો? કે આગળ કોઈક પ્રબળ ક્રિયાશીલ સમૂહ સાથે જોડાઈ શકે. તો હવે જો પ્રબળ સાથે જોડાઈ શકે ને તો એને એક આલ્કાઇલ શૃંખલા કહેવાય. તો આપણે આલ્કાઇલ શૃંખલા શીખાતા મિથેન નહોતા બોલતા, મિથાઇલ બોલતા હતા. ઇથેન નહોતા બોલતા, ઇથાઇલ બોલતા હતા. એવી જ રીતે આ 3 કાર્બનનો આલ્કેન હોત તો હું શું કહેત? નોર્મલ પ્રોપેન.
પણ હવે અહીંયા આગળ લીટો આવેલો છે એટલે મારે પ્રોપેનની બદલે શું બોલવાનું? પ્રોપાઇલ. જો 4 કાર્બનનો આલ્કેન હોત ને તો આપણે એને બ્યુટેન કહેત, પણ લીટો આવેલો છે ને એટલે આને કહેશું નોર્મલ બ્યુટાઇલ. તો આને શું કહેશું? નોર્મલ બ્યુટાઇલ. આને જે છે શું કહેવાનું છે? નોર્મલ પેન્ટાઇલ. આને શું કહેશું? નોર્મલ પેન્ટાઇલ. તો દરેકની આલ્કાઇલ શૃંખલા બની ગઈ અને એ કેવા પ્રકારની બની ભાઈ? નોર્મલ. કેવા પ્રકારની બની? નોર્મલ પ્રકારની જે છે એ બને છે. હવે બીજા નંબરની વાત, જેને આપણે નામ આપ્યું હતું આઈસો. ISO બરાબર છે. ISO માર્કો હોય ને એમાં ISO છે. આ કેમિસ્ટ્રીનો ISO માર્કો છે બરાબર. એમાં ISI આવે, આમાં ISO આવે. તો ISO ક્યારે માર્કો લગાડશું આપણે? તો કે કહેશું કે ભાઈ જ્યારે કાર્બનિક બંધારણમાં છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર એક શાખા આવેલી હોય. જો આ ક્યારે લગાડવાનું? કે જ્યારે કાર્બનિક બંધારણ છે ને એમાં છેલ્લેથી બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર એક શાખા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ CH3 CH3, ફોર એક્ઝામ્પલ CH3 CH3 આગળ આવી જશે CH2 અને લીટો, અને ફોર એક્ઝામ્પલ CH3 CH3 અને આગળ આવી જશે 2 કાર્બન અને લીટો. તો જો અહીંથી ચાલુ કરું કે અહીંયા કંઈક જોડાઈ શકે છે એટલે આ કાર્બન કેવો થઈ જાય ભાઈબંધ? છેલ્લો. આ કાર્બન કેવો થઈ ગયો? છેલ્લો. અને આ કેવો થઈ ગયો? છેલ્લેથી બીજા નંબરનો. જો આ છેલ્લો તો આ કેવો થઈ ગયો? છેલ્લેથી બીજા નંબરનો. એના ઉપર તમે જો એક શાખા છે. હવે અહીંયા કંઈક જોડાઈ શકે છે એટલે આ કાર્બન કેવો થઈ ગયો? છેલ્લો. અને છેલ્લેથી બીજા ઉપર શું આવી ગઈ? એક શાખા. આ કાર્બન કેવો થઈ ગયો? છેલ્લો. અને છેલ્લેથી બીજા ઉપર અહીંયા શું આવી ગઈ? એક શાખા. તો આપણે એવું તો કીધું કે છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર એક શાખા હોય તો આને આઈસો કહેવાય. તો આને કહેવાય આઈસો, આને કહેવાય આઈસો, આને કહેવાય આઈસો. હવે આઈસોની જો વાત કરીએ તો અહીંયા કેટલા કાર્બન થયા? 1 2 ને 3. તો 3 જે છે એનો મતલબ શું થયો? પ્રોપાઇલ. અહીંયા કેટલા થયા? 4. તો આને કહેવાય આઈસો બ્યુટાઇલ. અહીંયા કેટલા થયા? 1 2 3 4 5. તો 5 ને કહેવાય આઈસો પેન્ટાઇલ. તો આઈસો શાખા જે છે એ સામાન્ય નામમાં લાગે. આઈસો શાખા જે છે પ્રત્યે ક્યારે લાગે? સામાન્ય નામમાં લાગે. શું કામ? કારણ કે એમાં આપણે બધા કાર્બનને ગણતા હોય. આઈયુપીએસસીમાં નહીં, આઈયુપીએસસીમાં તો જે આપણે નિયમ શીખડાવ્યા છે એ જ. હવે ત્રીજા નંબરે આવશે નિયો. કોણ આવશે? નિયો. તો નિયોની વ્યાખ્યા જે છે આના જેવી જ છે. જો હું લખું એટલે તમને ખબર પડી જશે કે ભાઈ જ્યારે કાર્બનિક બંધારણમાં છેલ્લેથી બીજા કાર્બન પર 2 શાખા હોય અથવા મધ્યથી સમમિત, અથવા શું કહેશું? તો કે અથવા મધ્યથી સમિત. તો આનો અર્થ જે છે એ શું થઈ ગયો? તો કે આનો અર્થ આવો થઈ ગયો કે જ્યારે કાર્બનિક બંધારણમાં છેલ્લેથી બીજા નંબરના કાર્બન પર 2 શાખા આવેલી હોય. આવું આપણે અત્યારે તમારા લેવલે એક જ બંધારણ બનાવશું. CH3 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 અને CH2 અને લીટો. બરાબર છે. પણ હવે આનો મતલબ આવો પણ છે જો કે નિયો કોને કોને કહેવાય? મધ્યથી સમિત બંધારણ. એટલે આ એક કાર્બન છે, આની આજુબાજુ 2 કાર્બન હોય, ઉપર 2 કાર્બન, આ બાજુ 2 કાર્બન, આ બાજુ 2 કાર્બન, 3 3 3 3. એટલે વચ્ચે સેન્ટરમાં એક કાર્બન રાખવાનો, આજુબાજુ એક કાર્બનની શાખા, 2 કાર્બનની શાખા, 3 કાર્બનની શાખા. તો આવું બંધારણ હોય એને નિયો કહેવાય.
પણ અત્યારે આપણા લેવલે શું શીખશું કે છેલ્લેથી બીજા નંબરનો કાર્બન છે એના ઉપર કેટલી શાખા 2, તો આને નિયો કહેવાય. હવે તો હું ધારી લઉં કે અહીંયા કોણ આવેલું છે, કાર્બનની જે છે એની સાથે હાઇડ્રોજન જોડાયેલો છે, તો આપણે એને કહીએ નિયોપેન્ટેન. તો આપણે એને શું કહી દઈએ, નિયોપેન્ટેન. પણ લીટો એવું દર્શાવે છે કે આગળ હજુ કંઈક જોડાયેલું હોઈ શકે. તો આ એક પ્રકારની શું થઈ ગઈ, શૃંખલા થઈ ગઈ. તો તમારે આને શું કહી દેવાનું છે, તો તમારે કહી દેવાનું છે નિયોપેન્ટાઇલ. તો હવે આપણે આને જે છે શું કહી દેવાનું છે, તો કે નિયોપેન્ટાઇલ તરીકે ઓળખાવવાનું થશે. તો સામાન્ય નામ લખવા માટે 3 પ્રકારના જે છે બંધારણ આવી શકે છે, નોર્મલ, આઇસો અને નિયો. નોર્મલનો મતલબ સરળ કાર્બનની લાંબી ચેન, આઇસોનો મતલબ છેલ્લેથી બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર એક શાખા, અને નિયોનો મતલબ થાય છેલ્લેથી બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર 2 શાખા. તો આજે આપણે 2 વસ્તુ જે છે એ બહુ અગત્યની કરી કે ભાઈ પેલી કાર્બોકેટાયન જે છે એની સ્થિરતા શીખા, એ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને આ શાખાઓના નામ છે એ પણ અગત્યના. બરાબર છે. તો હવે આપણે જે છે એ નવા દિવસે જે છે એ નવા ટોપિક સાથે મળીએ.